ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے دنیا میں جنہوں نے ہماری طرح پچھلے رمضان روزے رکھے، پورا رمضان اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کیا، اللہ کو منایا، پورا سال اللہ کو منایا، اور اس سال وہ ہم میں نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے پورا سال نافرمانیاں کی، اللہ پاک کو ناراض کیا، ہر طریقے سے قرآن نہ کھولا، استغفار نہ کی، اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، تو وہ بھی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ جنہوں نے روزے رکھے، اللہ کو راضی کیا اور اللہ کی عبادت کی، قرآن پڑھا، تو ان کا کیا درجہ ہوگا جو اس دنیا سے چلے گئے، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کا کیا درجہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عبادت کرنے والوں میں شامل کرے۔ تو ہم لوگ بھی اس سال زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، کیونکہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہمارا زندگی کا آخری رمضان ہو۔ تو ہم نے بھی اس رمضان کا بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا ہے، اور اس رمضان میں ایسا خاص وظیفہ میں آپ سب کو بتانے آ گئی ہوں نا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ نے وہ وظیفہ اس رمضان میں کر لیا تو آپ کا پورا سال انشاءاللہ نعمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، اللہ کی رضا والا، دنیا کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب کا رمضان بہت ہی پیارے طریقے سے گزر رہا ہوگا۔ تو جناب آج یہ جو ولاگ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے روزے کا ہے۔ الحمدللہ اب یہ عادت بن گئی ہے کہ سحری وقت اٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں، تو پھر صبح 11 بجے ہی آنکھ کھلتی ہے۔ پھر میں اٹھی اپنے گھر کا کام کا، کیونکہ رات کو میری طبیعت بہت زیادہ، آپ لوگوں نے دیکھا پہلے روزے کو میری حالت کیا ہوئی تھی، تو میں نے گھر کا کام نہیں کیا تھا۔ صبح اٹھتے ہی پہلے گھر کا کام کیا، پھر نماز پڑھی ظہر کی، پھر قرآن کے 2-3 سپارے پڑھے۔ اس کے بعد میں آ گئی تھی جناب کچن میں، کیونکہ کچن میں بھی سب کی فرمائشیں ہوتی ہیں۔ پہلا روزہ تھا تو شوہر کی فرمائش تھی کہ مکھنی ہانڈی بنائی جائے، اور بچوں کی فرمائش، ماشاءاللہ بچوں نے بھی روزہ رکھا تھا، تو بچوں نے کہا کہ ہمیں بریانی کھانی ہے تو میں نے کہا چلیں آج سب کی خواہشات پوری کی جائیں گی، کیونکہ میرے پاس ٹائم تھا، اور الحمدللہ ساری پریپ فریزر میں پڑی تھی، تو میں کھڑی ہوئی 1 گھنٹے میں بریانی بن گئی، اور جو ہے نا چکن مکھنی ہانڈی بن گئی، اور سب کچھ بن گیا۔ اور یہ تو ہے دنیاوی تیاری یار، بس یہ دنیا کی وہی بات ہے کہ چل رہے ہیں کام، بس کھانا پینا بھی ضروری ہوتا ہے، بندہ بھوکا تو مر نہیں سکتا۔ لیکن یار جو اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو منانا، یہ سب ایک الگ چیز ہے۔ لیکن رمضان کا جو مہینہ ہے، اس کی جو عبادت ہے، دیکھیں ہم پورا رمضان استغفار پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت، بالکل سب کچھ کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن جو رمضان ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے کے طور پہ دیا ہے۔ رمضان کا جو خوبصورت مہینہ ہے نا، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود سے رکھا ہے، اس کا نام ہر مہینے کا نام اللہ پاک نے مختلف نبیوں سے رکھوایا، لیکن رمضان کا نام جو ہے نا وہ میرے اللہ نے خود رکھا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ اچھا بہت ساری بہنیں پوچھتی ہیں نا کہ آپ ہی رمضان میں کوئی ایسا وظیفہ، اکثر لوگ کہہ رہے تھے نا رمضان میں وظیفہ پڑھیں، رمضان کا وظیفہ کیا ہے، رمضان کا وظیفہ؟ تو میری پیاری بہنوں، رمضان کا خوبصورت وظیفہ جو میرے اللہ پاک نے بتایا ہے ہمیں، وہ قرآن ہے۔ اب یہاں کے بہت ساری بہنیں کہیں گی کہ ہم تو استغفار ہی پڑھتے ہیں، ہم تو درود پاک پڑھتے ہیں، یہ وہ بالکل پڑھیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ نہ پڑھیں، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اب چاہتے ہیں نا کہ بیسٹ وظیفہ ہو، بیسٹ ایور وظیفہ، جس سے ہماری ہر دعا قبول ہو، جس کو پڑھنے کے بعد ہم دعا کریں تو ہماری دعا قبول ہو جائے۔ کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نا میں نے مطلب کہ قرآن مجید، اللہ نے قرآن میں بولا کہ میں نے رمضان کے مہینے میں قرآن بھیجا ہے آپ لوگوں کے لیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے فرمایا ہے رمضان میں قرآن بھیجا گیا، اب آپ لوگ اسے پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن میں کہ آپ جو ہے نا رمضان میں یہ پڑھیں یا فلانی چیز پڑھیں، یا مطلب کچھ بھی اللہ پاک نے ہمیں بتایا نہیں۔ اللہ نے ہمیں بتایا کہ میں نے قرآن بھیجا ہے، رمضان میں آپ قرآن پڑھیں۔ پتہ ہے ہمارے مولانا طاہر جمیل صاحب کا بیان سن رہی تھی تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں نا، ان کو وہ شوگر کے مریض، دل کے مریض، مطلب بڑی بڑی عمر کے، لیکن وہ لوگ اتنا قرآن، رمضان جب آتا نا وہ کہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب رمضان آتا نا تو وظیفے چھوڑ دیتے، ہر قسم کے وظیفے، مطلب کبھی سورہ ملک پڑھ لی، سورہ واقعہ ہم پڑھتے ہیں نا رزق کے لیے، اس طریقے سے سب کچھ چھوڑ دیتے تھے، بس صرف اور صرف قرآن پڑھتے تھے، ہر وقت قرآن پڑھتے تھے، بس ان کی زندگی کا موضوع تھا نا وہ صرف اور صرف قرآن ہوتا تھا۔ تو اور اولیاء اللہ کی بات کر رہی تھی، وہ روزانہ ایک قرآن، پورا قرآن بھی ایک دن میں پڑھتے ہیں، ایسے بندے بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہے، آپ لوگ پریشان ہیں، اس سے دو چار نہیں نکل رہے، یقین کریں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے، اللہ نے کہ قرآن میں ہر چیز کی شفا ہے، شفائے موت کے۔ تو آپ قرآن پڑھیں، قرآن کو لازم کریں۔ سال میں اکثر ہم یوں ہی مطلب
महीने में कुरान ख़त्म करते हैं या 2 महीने में या 6 महीने में या साल में एक कुरान। तो अब आपने कोशिश करना है कि आपने रमज़ान में फ़जर के वक़्त, आपने तहज्जुद के वक़्त, आपने हर नमाज़ के बाद एट लीस्ट 1 सिपारा पढ़ें, यानी फ़जर के बाद 1 सिपारा, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मग़रिब के बाद, इशा के बाद। इस तरीके से अगर आप दिन में 5 सिपारे ही पढ़ेंगी ना, तो मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात होगी। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं हमेशा आप लोगों को वही अमल बताती हूँ जिसका मैंने किया, मुझे फ़ायदा मिला। मैं हर रमज़ान माशाल्लाह बहुत नहीं तो माशाल्लाह अभी घर हैं, बच्चे हैं, थोड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो 3 कुरान पाक, 4 कुरान पाक या बहुत ज़्यादा तो 5 कुरान पाक माशाल्लाह से ज़रूर ख़त्म करती हूँ। रोज़ाना मैं 3 सिपारों की जो है ना तरतीब रखती हूँ कि मुझे पढ़ने ही हैं, और 3 सिपारे मतलब कम से कम, और जितना पढ़ सकूँ 5 भी पढ़ लेती हूँ, 6 भी पढ़ लेती हूँ। तो इस तरीके जितना हो सकता है ना, मैं कुरान माशाल्लाह से ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। तो इंशाअल्लाह बरकत ये होती है ना कि पूरा मेरा साल माशाल्लाह खूबसूरत गुज़रता है। कोई ऐसी नेमत, कोई ऐसी चीज़ जो दिल में मेरी ख्वाहिश आती है, मैं अल्लाह से माँगती भी नहीं हूँ और मेरा अल्लाह मुझे दे देता है। आप लोग के साथ मैंने शेयर किया ना कि मैं घर जैसी नेमत, आप लोग कहते हैं ना कि आप हमारे घर के लिए दुआ करें, तो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि यकीन करें मैंने कभी अल्लाह से नहीं कहा था कि अल्लाह मुझे अपना घर देना। एक बात है ना, मैं बहुत प्यारे तरीके से ज़िंदगी गुज़ार रही थी ससुराल में भी अपने। लेकिन बात ये है कि दिल में एक वो होता है ना, बस अल्लाह ताला तू मेरी हर ख़्वाहिश पूरी करना, अल्लाह ताला तू मुझे हर चीज़ दुनिया में देना, या अल्लाह रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना। हमेशा मैं अल्लाह से यही कहती थी, मैं यही दुआ अल्लाह से पढ़ती थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली। यकीन करें ख़्वाहिश दिल में, मैं नहीं कहती कि नहीं थी, होगी, लेकिन मैंने कभी अल्लाह से इतना ख़ास माँगा नहीं था। लेकिन अल्लाह को मेरे दिल की ख़्वाहिश पता थी, अल्लाह ने मुझे बिन माँगे घर दे दिया। तो बात ये कि ये जो वज़ाइफ़ आपको बताती हूँ वज़ू के बाद पढ़ने की, बिल्कुल इनका भी बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन बात ये हो रही है कि जो कुरान है ना, ये जो कुरान की कसरत है, इससे हम अल्लाह के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं ना कि हमारी बिन माँगे दुआएँ, जो दिल में ख्वाहिशात के गुबार उठते हैं ना कि अल्लाह मुझे ये मिल जाता, काश मुझे ये मिल जाता, तो वो भी अल्लाह ताला देता है। दुनिया और आखिरत की हर नेमत, आप यकीन करें, अल्लाह ताला कहते हैं ना कि तुम मुझे ढूँढो मैं तुम्हें मिल जाऊँगा। तो बात ये कि हम लोग अल्लाह को ढूँढते ही नहीं हैं, हम लोग उल्टे-सीधे वज़ाइफ़, मतलब उल्टे-सीधे का मतलब ये नहीं कह रही, मतलब जो वज़ाइफ़ लोग बता रहे होते हैं, जिनका सरो-पैर नहीं होता, आप ये कर लें, वो कर लें, बिला वक़्त कर लें, ऐसे-वैसे चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो बिल्कुल भी ना पड़ें तावीज़ात वग़ैरह में। ये जो कुरान है ना यार, ये बेस्ट बेस्ट वज़ीफ़ा है, और ख़ासकर अल्लाह ताला ने रमज़ान में भेजा ही इसलिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें। और यकीन करें, इन चीज़ों से अल्लाह को क्या फ़ायदा? अल्लाह को तो कोई फ़ायदा नहीं है, अल्लाह के तो इतने फ़रिश्ते हैं इबादत करने वाले, लेकिन फ़ायदा तो हमें ही पहुँचेगा ना इन चीज़ों का। तो क्यों ना हम कसरत से पढ़ें, कसरत से हम कुरान पढ़ें। और उसके बाद जो वक़्त मिलता है, जैसे हम खाना बना रहे हैं या घर की सफाई कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं ना, हर घरेलू काम, तो उसमें जो है ना आप लोग दुरूद पाक का एहतमाम कर सकती हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद पढ़ सकती हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पढ़ सकती हैं, शॉर्ट पढ़ सकती हैं। उसके बाद इस्तग़फ़ार पढ़ सकती हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह का एहतमाम कर सकती हैं, क्योंकि ना महीना तो बहुत ही खूबसूरत, अल्लाह की नेमत और बरकतों वाला महीना है, तो क्यों ना इसमें अल्लाह को राज़ी कर लिया जाए। तो बस मेरी प्यारी बहनों, पता है अल्लाह के राज़ी होने की निशानी ये होगी ना कि आपको दुनिया की हर नेमत बिना माँगे, बिना ख्वाहिश किए मिल जाएगी। आप हैरान रह जाएँगे कि यार ये कितनी प्यारी चीज़ है, इसकी तो मैंने ख्वाहिश भी नहीं की, अल्लाह ने मुझे दे दी। मैंने अल्लाह से माँगा भी नहीं, अल्लाह ने मुझे दे दिया। ऐसा होता है कुरान से, जब आप कुरान पढ़ेंगे ना, तो आपका अल्लाह के साथ जब ताल्लुक़ बनना शुरू हो जाएगा, तो बिन माँगे अल्लाह आपको दुनिया की नेमतें देनी शुरू कर देगा। तो मेरी प्यारी बहनों, इधर-उधर भागने से बेहतर है कि इस रमज़ान का फ़ायदा उठाया जाए। क्या पता इस शब बरात अल्लाह ने हमारा जो है ना नाम अम्वात में शामिल कर लिया हो। अगर रमज़ान हमें नसीब हो या ना हो, तो क्यों ना इस रमज़ान हम कसरत से कुरान पढ़ें, कुरान के वज़ीफ़े को अपनाएँ। तो ये था मेरा आज का खूबसूरत सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। और आप लोग जो ये सूट देख रहे हैं, ये अभी फ़िलहाल मैंने लिए नहीं हैं, ये मैं जब कराची गई थी सफ़ायर से मैंने लेके रख दिए थे। तो मैंने कहा चलें जो घर में कपड़े हैं, रमज़ान में बाज़ारों में जाके फ़ुज़ूल में अपना वक़्त ज़ाया करने से, शैतान को खुश करने से बेहतर है कि घर से ही कपड़े निकालें जो पड़े हुए थे, श्लिंक किए और दर्जन को दे दिए। चलिए ईद गुज़र जाएगी, उसके बाद देखेंगे फिर गर्मियों का। तो ये था मेरा व्लॉग। और आप पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।